नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शादाब टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं आपका मेज़बान यम ज़करिया अनवर। नाजरीन, शहर बेंगलोर को कभी गार्डन सिटी कहा जाता था, लेकिन आज उसी शहर बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्बेज कहा जा रहा है। नाजरीन, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? जब तक शहरियान बेंगलोर यानी सिटीजन्स ऑफ बेंगलोर दिल से नहीं चाहेंगे कि शहर बेंगलोर को पाक साफ रखा जाए, उस वक्त तक भी हुकूमत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। आज रास्तों पर कचरा फेंकना एक फैशन बनता जा रहा है। जगह जगह कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं और पुलिकेशी नगर असम्बली हलके के दायरे में आने वाले मुनेश्वरा नगर वार्ड के एनपी फैक्ट्री रोड का है, जहां पर गुज़िश्ता 8 दिनों से एक कचरे का अंबार पड़ा हुआ था। इसकी बदबू से सारे लोग परेशान थे। यहां से गुज़रना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। इसको देखते हुए बीबीएमपी के हेल्थ अफसरान ने इस इलाके का दौरा किया और सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ी मेहनत से इस कचरे को साफ़ किया और वहां पर अब एक ग्रीन नेट बांध दिया गया है ताकि लोग इस फुटपाथ पर कचरा न डाल सकें। नाजरीन, हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा कचरा हमारी ज़िम्मेदारी है, नम्मा कसा नम्मा जवाबदारी। शहरियों को चाहिए कि अपने घरों का कचरा घरों तक के दहलीज तक आने वाले बीबीएम के पुशकाट में डालें और अपने इलाके को पाक साफ रहें। लेकिन हमारे लोग सुबह सवेरे आधी रात को जहाँ चाहे कचरा फेंक देते हैं और कचरा गाड़ियों में डालने की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। आज मुनेश्वरा नगर वार्ड के सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने एक जज्बाती अपील करते हुए आवाम से दरख्वास्त की है कि खुदारा अपना कचरा रास्तों पर न डालें, बल्कि एक प्लास्टिक कवर में डालकर बीबीएमपी की गाड़ियों में डालें। और साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि अब जगह जगह जहाँ पर कचरा डाला जा रहा था वहाँ सीसी कैमरे लगाए जाएंगे और जो सवारियों पर आकर स्कूटर्स में, कार्स में, बाइक्स में लाकर कचरा डालने वाले के गाड़ियों के नंबर कैमरा में आ जाएंगे और इन नंबर की गाड़ियों पर बाकायदा जुर्माना आयद किया जाएगा और 1 से 2 बार यही गलती दोहराने पर इन पर FIR होगी और उनको गिरफ्तार करके 50,000 रुपये तक का जुर्माना डाला जाएगा। लिहाजा नाजरीन, शादाब टाइम्स आप तमाम को होशियार करता है कि आप अपने घरों का कचरा रोडों पर, रास्तों पर ना डालें, बल्कि आपके घरों की दहलीज तक आने वाली बीबीएमपी पुशकाट में डालें। इस सिलसिले में MLA AC श्रीनिवासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि कचरा रास्तों पर डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से ಡಿಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಮಾರ್ಷಲ್ಲು, ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಚನ, ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, DGM, AGM, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೋಸುವ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. NP ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೋಡ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ 48 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಖಾಲಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಸ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗೋ ಬರೋ ಜನರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಭಾರಿ ಭಯಾನಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಓಡಾಡುವ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಲಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಈ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕೋದು, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ರಾತ್ರಿ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಶುಚಿತ ಮಾಡೋದು, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ. ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋದು, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕಸ ಬಿಸಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಮಾಂಸ ಅದು ಇದು ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಳೆದಾಡಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ನೌಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಮಾರ್ಷಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆಟೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೇ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸರ್.